And welcome you all students to my channel જ્ઞાન જ્યોત। આજે આપણે ધોરણ 12 સંસ્કૃત વિષયમાં ગદ્ય પાઠ નંબર 19 કે જેનું નામ છે પુસ્તકસ્ય આત્મવૃત્તાંતનો અભ્યાસ કરવાના છીએ। સંસ્કૃત સાહિત્ય અગાઉ પણ આપણે ઘણીવાર કહી ચૂક્યા છીએ એ પ્રમાણે સાહિત્યમાં એટલી બધી વિવિધતા છે કે આપણે એનો અભ્યાસ કરીએ તો કદાચ આ જિંદગીમાં આ ભાવમાં કદાચ પૂરું ન પડે। એમાંની એક વાત આપણે કરવાના છીએ આત્મકથા જીવન કથા। संस्कृत साहित्य घना बधा प्रकारों जेमां निबंध होय, काव्य होय, महाकाव्य होय, बराबर छे। वेदोनी वातो करीए के उपनिषदों के पुराणोनी वात करीए तो एम आगळ वधता आपणे अत्यारे वात करवाना छीए आत्मकथानी। आत्मकथा एटले पोताना विषय पर पोताना जीवननी कथा, आत्मवृत्तांत, पोतानी साथे जे घटनाओ बनी होय जन्मथी लईने मृत्यु सुधीनी एनी आपणे वात करवाना छीए। तो अहींया आपणे जोवाना छे पुस्तक। तो कदाच तमे 9-10 में 1 રૂપિયાની आत्मकथा के कोई पुस्तकनी आत्मकथा के कोईनी पण आत्मकथा विषय पर जाते स्वरचित कोई वार्ता के कई लख्યું हशे। तो आवुं अत्यारे आपणे करवाना छीए। अहींया आपणे जोई रह्या छीए के पुस्तक जे छे ए पोतानो उद्भव कई रीते थयो, एटले के ग्रंथ तरीके उद्भव थयो। ताड़ना वृक्षनी वात करीशुं अने एम करता करता पुस्तक सुधी पहोंचीशुं, एटले के कागळना पुस्तक अने त्यारबाद विद्यार्थी प्रत्યેનો प्रेम अने पछी विद्यार्थीओए खास जे अभ्यास करवानो छे। पुस्तक આપણે ઘણીવાર શાળામાં લાવીએ છીએ, પુસ્તક ખરીદીએ છીએ પણ પછી અભ્યાસ નથી કરતા। તો પુસ્તક એ પણ કહે છે કે મને સંતોષ ક્યારે થાય છે જ્યારે પુસ્તક તમે વાંચો છો અને તમારા જીવનની જે સમસ્યાઓ છે એ હું દૂર કરી શકું ત્યારે મને આત્મસંતોષ થાય છે। એટલે કે પુસ્તક પોતાના તમામ વિચારો આપણા માટે રજૂ કરે છે। તો ચોક્કસ આપણે આને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ। ધોરણ 12 સંસ્કૃત વિષય છે અને ગદ્ય પાઠ નંબર 19 છે જેનું નામ છે પુસ્તકસ્ય આત્મવૃત્તાંત એટલે કે પુસ્તકની आत्मकथा। अगाऊ घणी वार कही चुक्या छे प्रमाणे आपणे आ यूट्यूब चेनल ज्ञान ज्योत पर आपणे धोरण 11 અને 12 अंग्रेजी અને संस्कृत विषयना विडियो अपलोड करीए छीए। जोई रह्या छे विद्यार्थी मित्रों, चित्रों पण आपणे एड कर्या छे। तो आगळ वधता जोईशुं एक एक स्टेप अने एक एक प्रसंग द्वारा समजવાનો प्रयत्न करीशुं। अद्यत्वे महान्ता जनाः स्वानि चरितानि स्वयमेव लिखन्ति। शुं कहे छे? आजकाल जे छे ने महानता एटले मोटा माणस, महान माणस शुं करे छे? पोताना जीवन चरित्रो जाते ज लखे छे। आने कहीशुं आत्मकथा। આપણે ધોરણ 11 ની વાત કરીશું તો મહાકવિ ભાસ ને કાલિદાસ ની બધાની કૃતિઓ મળે પણ ઘણીવાર શું થાય કે કૃતિ કોણે લખી અથવા એ કૃતિના જે કર્તા હોય એનો પરિચય જ ના મળે, એટલે કે એને પોતાના વિશે કશું લખ્યું જ ના હોય। પણ આપણે આગળ વધતા આજે એવા સંસ્કૃત સાહિત્યની વાત કરવાના છીએ કે એવી રચનાઓની વાત કરવાના છે જેમાં પોતાના વિષય પર લખેલું હોય। બરોબર છે। ભાસના નાટકોની આપણે વાત કરીશું, કરી છે ધોરણ 11 માં ભાસ નાટક ચક્ર। प्रश्न शू है कि भासनी माहिती नहीं मळती, तो अहींया तो छे कि माहिती आपी छे आपणने, कारण के अहींया जीवन चरित्रों लखवाना छे। अहम एटले हूँ शुं कहे छे? पुस्तकम अपि, हूँ पुस्तक पण शुं कहे छे? महाजनो एटले के आगेवानो, मोटा माणसो, येन गतः स पंथा, जे मार्गे ते लोको गया, इति नियमम अनुसरामि, ए नियमने हूँ शुं करूं छुं? अनुसरुं छुं। महांत इव स्वकीय चरित्र लेखने प्रवृत्तो भवामि, कहे छे शुं कहे छे? महापुरुषोनी जेम पोतानुं जीवन चरित्र लखवामां पण शुं थयो छे? प्रवृत्त थयो। तो अहीं आपणे चित्र एड कर्युं छे के पुस्तक पोताना विषय पर अत्यारे लखी रह्युं छे। एक रीते सजीवारो पण छे के पुस्तकने पोतानी फीलिंग्स अहीं आपणे शेर करी छे अने सरळताथी आपणे समजવાનો प्रयत्न करीशुं। पुस्तकनो उद्भव कई रीते थयो एनी वात करी छे। हवे पूर्वम एटले पहेला शुं हतुं? अहम ताळपत्राणां संग्रह रूपम ग्रंथम भवामि स्म। स्म एटले हतुं शुं कहे छे? पूर्वे हूँ ताड़ वृक्ष, आ ताड़नु वृक्ष आपणे जोयुं छे, ताड़ वृक्षना પાંદડાઓના સંગ્રહ, આ રહ્યું સંગ્રહ રૂપ ગ્રંથ બની જતો હતો। પહેલા હું શું હતો? પહેલા પુસ્તકની શરૂઆત કઈ રીતે થઈ એની વાત કરે છે। ઉદ્ભવ થયો તો કહે છે પહેલા હું તાड़ વૃક્ષના પાંદડાનો સંગ્રહ હતો, એટલે કે એમાં લખત આપણે જોઈ બાજુમાં ચિત્ર પણ લેખન થતું અને પછી એનો સંગ્રહ કરીને આ રીતે બાંધી રાખવામાં આવતું। જો લખે છે તાડપત્ર રૂપે મય એટલે મારામાં શું થતું? छिद्रम एकम विरच्य, एक छिद्र करवामां आवतुं, शुं? एक काणुं बनाववामां आवतुं। तस्मिन् अने तेमां शुं थतुं? सूत्रम एटले के दोरो प्रवेशयन्ति स्म अने परोववामां आवतो हतो, एक दोरो परोववामां आवतो। ताड़ वृक्षना પાંદડા ઉપર લેખન કાર્ય થતું અને પછી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ જો અહીંયા આપણે આ રીતે એમાં છિદ્ર પાડવામાં આવતું અને છિદ્ર પાડીને પછી એને બાંધી દેવામાં આવતું। તતઃ ત્યારબાદ શું થતું? તાડપત્ર સમૂહસ્ય એટલે કે આ તાડપત્રના સમૂહની उपरी सूत्रम वेष्टयति यंति स्म એટલે એના ઉપર આમ પેક કરીને ઉપર પણ દોરી બાંધી દેવામાં આવતી, ખાસ કરીને સુરક્ષાના કારણોસર। તસ્મિન વેષ્ટિતે અને એ રીતે વેષ્ટિત એટલે વીંટળાયેલા
સૂત્ર એટલે કે દોરામાં ગ્રંથિ બંધનાત અને ગાંઠ મારવામાં આવતી, પછી બાંધી દેવામાં આવતી. મમ ગ્રંથ નામ પ્રસિદ્ધમ ગતમ એટલે મારું નામ શું પડ્યું? ગ્રંથ પડ્યું. પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય. પહેલો પ્રશ્ન પણ આપણે અગાઉ જોયો તે કે આજકાલના લોકો મહાન માણસો શું કરે છે તો પોતાનું આત્મચરિત્ર જાતે લખે છે. આ પહેલો પ્રશ્ન સરળ પ્રશ્ન છે. બીજો પ્રશ્ન પણ છે કે પુસ્તકનું નામ ગ્રંથ એવું શા માટે પડ્યું? બરોબર છે, તો એનો જવાબ અહીંયાથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આગળ વધીશું. અદ્ધત્વે એટલે આજકાલ શું થાય છે? અહમ એટલે હું. બરોબર, એક એક શબ્દ તમે સરળતા જોઈ શકો. વૃક્ષ સંભૂતાનામ કર્ગજાનામ સંગ્રહ રૂપમ પુસ્તકમ અસ્મિ. આજે હું શું કહે છે? વૃક્ષમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા કાગળના સંગ્રહરૂપ પુસ્તક. જો પહેલાના જમાનાની વાત કરી આપણે, પ્રાચીન વાત કરી ત્યારે આપણે એવું કીધું કે ભાઈ તાડના પાંદડાઓનો સંગ્રહ હતો અને છિદ્ર બનાવીને રાખવામાં આવતો. અત્યારની વાત કરે છે તો શું કહે છે કે અત્યારે હું પુસ્તક છું અને એ પણ વૃક્ષના કાગળમાંથી બનું છું. તથાપી તો પણ શું કહે છે? છતાં પણ. મય એટલે મારામાં. કઈ કઈ વસ્તુઓનો સંગ્રહ છે હવે પરીક્ષામાં પૂછાય તો? કર્ગજાનાનામ, કર્ગજાનામ અક્ષરાણામ વિચારાણામ ચ ગ્રંથનમ ભવતીતિ વિચાર્ય જનાઃ અદ્ધત્વે અપી ગ્રંથ ઇતિ મમ નામકરણમ સ્વીકૃતવંત. આજકાલ પણ શું છે? મારામાં કયા કયા વિષયોનું ગ્રંથન કરેલું છે એટલે કે ભેગું કરેલું છે? તો કહે છે કે આજકાલ મારામાં કાગળ, અક્ષર અને વિચારોની ગૂંથણી કરી છે. આપણે કોઈ ચોપડી જોઈશું તો એની અંદર શું હશે? કાગળ છે, આપણને ખબર પડી ગઈ. એમાં અક્ષરો પણ લખેલા હશે અને જે તે વ્યક્તિ લેખક કવિના વિચારોની ગૂંથણી થઈ છે એટલે એક રીતે ગ્રંથન થયું છે એમ વિચારીને શું કહે છે? લોકોએ આ સમયે પણ ગ્રંથ એવા નામનો સ્વીકાર કર્યો. એટલે આજે પણ આપણે પુસ્તકને શું કહીશું? ગ્રંથ તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. કેમ? કારણ શું? એમાં ગૂંથણી શાની થઈ છે? કાગળ, અક્ષર અને વિચારોની. એવમ અહમ ગ્રંથ નામના પુસ્તક નામના ચ પ્રસિદ્ધોસ્મિ એટલે શું કહે છે? હું ગ્રંથ અને પુસ્તક એવા નામથી પ્રસિદ્ધ થયો. અત્યારે એના નામ જે પડ્યા, બરોબર, પહેલા ગ્રંથ પડ્યું, પછી અત્યારે પુસ્તક છે. બંને નામથી કહે છે હું પ્રસિદ્ધ છું. પરીક્ષા પ્રશ્ન પૂછાય કે કયા કયા નામે ઓળખાય છે? તો ગ્રંથ અને પુસ્તક. અત્ર અહમ પુસ્તક નામના આત્મનઃ કથા કથયામિ. અત્યારે હું શું કરું છું કે છે? પુસ્તક નામે પોતાની આત્મકથા કહું છું. એટલે ગ્રંથ વિષય પર એટલે કે પ્રાચીન કોઈ ગ્રંથની અહીંયા વાત કરવાની નથી, પણ અત્યારે અર્વાચીન જે પુસ્તક છે, કાગળનું જે પુસ્તક છે એના વિષય પર વાત કરી રહ્યું છે. આ વાત આ આત્મકથા એની છે. મય એટલે મારામાં શું છે? પ્રત્યંગમ એટલે કે પ્રત્યંગમાં બહવ શબ્દા ભવંતી, ઘણા બધા શબ્દો હોય છે. જો અસંખ્ય શબ્દો છે. તથાપી છતાં પણ શું કહે છે? સામાન્યતઃ એટલે કે સામાન્ય રીતે. નિશબ્દમ, શબ્દનો મતલબ અહીંયા અવાજ કરવાનો છે એટલે કે મૌન. નિશબ્દ અવાજ વગરનો, નીરવ. એવ વર્તતે કે છે વર્તું છું. એટલે હું અત્યારે જ્યારે મારી પાસે ઘણા બધા શબ્દો છે, આપણે રિટર્ન શબ્દો છે ટૂંકમાં, પણ સ્પોકન નથી એટલે કે અવાજ નથી આવતો, એટલે કે હું મૌન રહું છું. પરંતુ શું છે? પરમ યદા જ્યારે મા મને જનાહા પઠંતી જ્યારે લોકો મને વાંચે છે કે જો મને વાંચે છે તો દા ત્યારે શું કહે છે? અહમ નિશબ્દમ, નિશબ્દમ એટલે અવાજ વગરનો હોવા છતાં. અહમ અપી સશબ્દમ સત સ્પષ્ટમ વદામી. મારી પાસે અવાજ નથી, શબ્દો છે ખાલી. શું કહે છે? શબ્દ સાથેનો હું સત્ય, સત એટલે સત્ય અને સ્પષ્ટ બોલું છું. જેવું હોય એવું, ટૂંકમાં જેવું લખેલું છે એવું હું બોલું છું. યદ્યપિ એટલે કે જો કે અહમ સ્વયં સગ્રંથી કે છે હું પોતે ગાંઠવાળો છું. તથાપિ વાચકાનામ નિર્ગંથીન કરોમી. નિર્ગંથીન એટલે એમની જે માનસિક ગાંઠ છે એને હું દૂર કરું છું. મીન્સ કે આપણને શંકા, સંશય, બીક, ડર, ટેન્શન આ બધું જે પણ હોય એ બધું જ કોણ દૂર કરે છે? પુસ્તક દૂર કરે છે. પુસ્તક ઓલરેડી એની પાસે ગાંઠ છે. ગાંઠ એટલે દોરી બાંધેલી ગાંઠ છે. ભૌતિક વસ્તુની વાત કરે છે, પણ માનસિક વાત કરે છે કે તમારી જે ગાંઠ જે છે અભૌતિક વાત, એટલે જેને આપણે ટચ ન કરી શકીએ, ચિંતાઓ, સ્ટ્રેસને કે છે હું દૂર કરી શકું છું. એટલે પુસ્તક પોતે ગાંઠ સહિતનો છે, આપણને ગાંઠ રહિત કરે છે. ગાંઠ એટલે માનસિક ગાંઠ ઉકેલી નાખે છે. હવે એના કેટલા સ્વરૂપો છે, કયા કયા સ્વરૂપો છે એની વાત કરીશું. તો પુસ્તકના સ્વરૂપ છે, પહેલું છે પાઠ્ય પુસ્તકમ, માર્ગદર્શિકા, શબ્દકોશ, સંદર્ભ ગ્રંથ. અહીંયા આપણે 4 ઇમેજ એડ કરી છે. આ પાઠ્યપુસ્તક ધોરણ 12 નું માર્ગદર્શિકા એટલે તમને કોઈ ટોપિક પર તમને જોઈતું હોય ગાઈડન્સ, એટલે તમને આપણે ચોપડી છે તો આપણે ગાઈડની વાત કરીશું, એ રીતે માર્ગદર્શન મળશે. પછી શું છે? શબ્દકોશ. શબ્દકોશ એટલે ડિક્શનરી.
અને સંદર્ભ ગ્રંથ એટલે કોઈ વિષય પર આપણે ઊંડાણથી રિસર્ચ કરવા માંગતા હોય, વૈજ્ઞાનિક શોધ કરવા માંગતા હોય, વધારે જાણવા માંગતા હોય તો અલગ અલગ લેખકો, કવિઓ કે વૈજ્ઞાનિકોના જે પણ પુસ્તકો છે એનું આપણે રેફરન્સ લેવો પડે, એમાંથી શીખવું પડે, તો એને કહીશું સંદર્ભ ગ્રંથ. પુસ્તક, માર્ગદર્શિકા, શબ્દકોશ અને છેલ્લે આવ્યું સંદર્ભ ગ્રંથ. ઇત્યાદિનીમ બહુની મે રૂપાણી. મારા બધા રૂપો છે. કયા કયા? પાઠ્યપુસ્તક, માર્ગદર્શિકા, શબ્દકોશ અને સંદર્ભ ગ્રંથ. અચ્છા, આ તો છે. હવે પુસ્તક એટલે કે ગ્રંથને શું ગમે છે એની વાત કરીશું. પાઠ્યપુસ્તક રૂપે, પાઠ્યપુસ્તકના રૂપે મારામાં શું છે? મય બાલા નામ એટલે કે બાળકો જે છે, માર્ગદર્શિકા, પાઠ્યપુસ્તક કોણ વાંચે એની વાત કરીશું તો કે છે કે બાળકો વાંચે. માર્ગદર્શિકા રૂપે મય પરીક્ષાર્થી નામ, માર્ગદર્શિકા કોણ વાંચે તો કે છે પરીક્ષાર્થીઓ એટલે કે જેને પરીક્ષા આપવાની છે. ટૂંકમાં આપણે શાળામાં અભ્યાસ કરીએ ત્યારે પાઠ્યપુસ્તક ને જેવી પરીક્ષા આવે એટલે આપણને ખબર છે કે ગાઈડલાઈન કે અપેક્ષિત લઈને બેસીએ, તો એ માર્ગદર્શિકા. શબ્દકોશ રૂપે મય, શબ્દકોશનો યુઝ કોણ કરે છે? અનુવાદકો. મય અનુવાદકા નામ. અનુવાદક એટલે ટ્રાન્સલેટર. તમારે ગુજરાતીથી સંસ્કૃત, અંગ્રેજીથી હિન્દી, હિન્દીથી કોઈ પણ ભાષામાં જ્યારે અનુવાદ કરવું હોય ત્યારે તમારે ડિક્શનરી જોઈએ. તો કે છે કે જેને અનુવાદ કરવાનું છે એને શબ્દકોશની જરૂર છે. સંદર્ભ ગ્રંથ રૂપે, સંદર્ભ ગ્રંથના રૂપે મય સંશોધન કર્મણી રતા નામ. જે સંશોધન કરવામાં રત લાગેલા છે, સાયકોલોજીસ્ટ હોય, સોશિયોલોજીસ્ટ હોય, ઇકોનોમિસ્ટ હોય, આ લોકો પણ શું કરે છે? ક્યાંક ને ક્યાંકથી આ સંદર્ભ ગ્રંથોથી શીખે છે. તો એ લખ્યા છે રતાનામ અધ્યાપકાનામ પરમા પ્રીતિ ભવતી. એ બરાબર મારામાં શું છે? એમ લોકો પરમ પ્રીતિ હોય છે. એટલે કે પાઠ્યપુસ્તકને કોણ પ્રેમ કરે તો વિદ્યાર્થી, માર્ગદર્શિકાને પરીક્ષાર્થી, શબ્દકોશને કોણ પ્રેમ કરે છે તો કે છે જેને અનુવાદ કરવું છે, અને સંદર્ભ ગ્રંથોને કોણ પ્રેમ કરે છે તો કે છે જેને નવી શોધો કરવી છે, રિસર્ચ કરવું છે, સંશોધન કાર્ય કરવું છે, એને પ્રીતિ હોય છે. આગળ વધીશ. 4 તો છે પણ એમાંથી ગ્રંથને શું ગમે છે એની વાત કરીએ. યદ્યપિ એતે ચત્વારો અપી જના મયી પ્રીતિ કુર્વંતી. જો અદ્યપિ, જો કે શું કે છે? આ ચારેય લોકો મારામાં સ્નેહ રાખે છે, બરાબર, પ્રીતિ કુર્વંતી. તથાપી, છતાં પણ શું થાય છે? બાલાનામ પ્રીતિ મત કૃતે મનોહરા અનુભવંતી. પણ બાળકોનો પ્રેમ મારા માટે કેવો અનુભવ છે? સુંદર અનુભવ છે. એટલે કે પુસ્તક જે છે અથવા ગ્રંથ છે એને શું ગમે છે? બરોબર, તો એને ગમે છે બાળકો. અતઃ, તેથી શું કે છે? બાલાનામ પ્રીતિ મનસી કૃત્વા. બાળકો પ્રત્યેનો જે પ્રેમ છે ને મનમાં રાખીને, મનસી કૃત્વા સ્વકીયાન અનુભવાન વર્ણયામી. મારા પોતાના અનુભવો હું વર્ણવું છું. મને શું ગમે છે એની વાત કરું છું. બાળકોને શું ગમે છે, સંશોધકોને શું ગમે છે, અનુવાદકોને શું ગમે છે એની વાત હવે સાઈડમાં રાખું છું. મને શું ગમે છે તો કે મને આ પુસ્તક શું કે છે? મને બાળકો ગમે છે. હવે વચ્ચે વચ્ચે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પણ જોઈ લઈશું. પ્રશ્નાર્થ સરળ પ્રશ્નો રાખ્યા છે અને પ્રયત્ન કરીશું હવે કે ટીચિંગની સાથે સાથે થોડાક પ્રશ્નો પણ હોય. તો આજકાલ મહાન માણસો શું કરે છે તો પોતાના આત્મચરિત્રો, જીવનો વિષય પર લખે છે, જીવન ચરિત્રો. પ્રાચીન કાળમાં ગ્રંથનું નામ સ્વરૂપ કેવું હતું તો આપણને ખબર છે, તાડના વૃક્ષમાંથી જે પાના છે એને બનાવીને એના પર લેખન કરીને ગાંઠ મારીને બાંધી રાખવામાં આવતા. બરોબર, જવાબ બિલકુલ લખ્યો છે. આપણે પીડીએફ તમે ડાઉનલોડ કરશો જ્ઞાનજ્યોત ચેનલ, ટેલિગ્રામ ચેનલ પરથી મળી જશે. ગ્રંથના પ્રકારો કયા છે તો 4 પ્રકારો. કયા કયા છે ભાઈ? પાઠ્યપુસ્તક, માર્ગદર્શિકા, સંદર્ભકોશ અને શબ્દકોશ અને સંદર્ભ. આગળ શું કહે છે? બાલાનામ કૃતે અહમ. બાળકો માટે હું શું કરું છું? પ્રતિવર્ષમ નવમ નવમ રૂપામ ધૂત્વા. બાળકો માટે દરેક વર્ષે એટલે પહેલામાં, બીજામાં, ત્રીજા, ચોથામાં શું થાય? નવું પુસ્તક, નવું રૂપ ધારણ કરીને ઉપસ્થિતમ ભવામી, હું ઉપસ્થિત થઈ જાઉં છું. યતોહિ, કારણ શું છે? પ્રતિકક્ષામ, દરેક ધોરણમાં, મધ્યમ ભિન્નમ ભિન્નમ રૂપમ પ્રવર્તતે. દરેક ધોરણમાં મારું શું હોય? અલગ અલગ રૂપ હોય છે. યદા નવીનસ્ય સત્રસ્ય, નવીનસ્ય સત્ર એટલે નવા સત્રનો પ્રારંભ થાય ને ત્યારે શું થાય? પ્રારંભો ભવતી તદા, ત્યારે બાલા મામ આપણત એટલે દુકાનમાંથી, ક્રીત્વા ખરીદીને, સ્વગૃહમ સાદરમ નયંતી. બરોબર, ખરીદી કરે છે બાળકો. શું હવે તો ખરીદી કરવાનો પ્રશ્ન નથી ઉભો થતો. શાળામાં મફત મળતા હોય છે મોટાભાગે, સરકારી સ્કૂલોમાં ગ્રાન્ટ, પ્રાઇવેટમાં કદાચ ખરીદી કરવી પડતી હશે. તો બાળકો કે છે મને દુકાનમાંથી ખરીદીને લાવે છે, દર વર્ષે નવા પુસ્તકો લાવે છે. પછી શું કરે છે? આગળ જોઈએ. તત્ર
તેઓ શું કરે છે? મામ નવીનાની વસ્ત્રાણી આવરણાની પરિધાપંતી, નવા નવા વસ્ત્રોની જેમ પોઠા ચડાવે છે, ભાઈ આવરણ ચડાવે છે, કવરિંગ કરે છે. બરાબર, બાળક નાનું હોય, ખાસ કરીને 1 થી 5મા ધોરણનું, તો એને નવું પુસ્તકમાં બહુ રસ પડે. નવું પુસ્તક લઈને આવે અને પપ્પા એટલે કવર લગાવી આલો, નામ લખી આલો, નામ કરો, ડેકોરેશન કરો, સ્ટીકર લગાવો, ને એમાં પાછી પરિવાળું લગાવો, બધું નવું નવું લગાવો. તો મીન્સ કે એને રસ શરૂઆતમાં તો પડે છે. તદ ઉપરી, અને તેના ઉપર શું કરે છે? સ્વકીયમ નામાંકનમ કુર્વંતી, પોતાનું નામ લેખન કરે. ને એમાં અક્ષર પોતાના ખરાબ હોય કદાચ, તો ભાઈ, બેન, મમ્મી, જે પણ પપ્પા હોય એનાથી લખાવે કે પપ્પા સારા અક્ષરથી લખી આપો, નામાંકનમ કુર્વંતી. ત્યારે શું થશે? તેન એટલે કે તેનો એટલે કે વિદ્યાર્થીનો, બાળકનો, મયા સહ તેષામ સંબંધ કેવો બને છે? શિલાલેખ લિખિત લેખ. શિલાલેખ આપણે જો આ રીતે પોતાનું નામ તો લખી નાખ્યું, પણ કેવો એનો સંબંધ છે? પરીક્ષામાં પૂછાય, આપણે યાદ રાખીશું કે ભાઈ વિદ્યાર્થી અથવા બાળક જ્યારે પાઠ્યપુસ્તક પર પોતાનું નામ લખે છે ત્યારે તેનો સંબંધ કેવો બને છે, અથવા એના વિશે પુસ્તક શું કહે છે? તો યાદ રાખવાનું છે કે જ્યારે બાળક એના પુસ્તક પર નામ લખે છે ત્યારે મારી સાથેનો તેનો સંબંધ કેવો છે? શિલાલેખ એટલે કે પથ્થર પર લખેલ લેખની માફક સુસ્થિર દ્રઢ બને છે. લખે સુસ્થિરો ભવંતી, બરોબર, એકદમ સ્થિર થઈ જાય છે. તતસ્તે, પછી શું કરે છે તેઓ? માં મને સ્યુતે, સ્યુતે એટલે દફતરમાં, બરોબર, દફતરમાં શું કરે છે? સ્થાપયંતી, મૂકી દે છે. શાળાએ લઈ જવાનું છે, લેસન પૂરું થઈ ગયા એટલે દફતરમાં મૂકી દે. સ્યુતે સ્થિતમ, અને આ રીતે દફતરમાં રહેલો. અહમ, હું, યથાપૂર્વમ, પહેલાની જેમ, નિશબ્દમ તિષ્ઠામી, નિશબ્દ એટલે અવાજ વગરનો થઈ જાઓ, તો પાછું શાંત થઈ જાય છે પુસ્તક વિચાર. હવે શાળામાં જ્યારે પુસ્તક લઈ જવામાં આવે છે ત્યારે શું થાય છે, કઈ રીતે લઈ જવામાં આવે છે એની પણ એને તાદ્રશ્ય ચિત્ર વર્ણન કર્યું છે. આપણે સમજીએ. દિનારંભે, દિવસના આરંભે, દિવસની શરૂઆતમાં. સ્યુત સ્થિતમ, સ્યુત એટલે આ દફતરમાં રહેલું. મામ મને, બાલા એટલે બાળકો, વિદ્યાલયમ નયંતી, નયંતી એટલે લઈ જાય છે. ક્યાં લઈ જાય છે ભાઈ? વિદ્યાલયમાં, શાળાએ લઈ જાય છે. તથા શ્રવણમ, જેવી રીતે, એમ જેવી રીતે શ્રવણ, પિત્રો એટલે કે માતા પિતા, અને સ્કંધમ આરોપ્ય, સ્કંધમ એટલે ખભા પર, આરોપ્ય એટલે ઊંચકીને, અવહતમ તથા મે મામ અપી સ્વકીયમ સ્કંધારોપ્યમ સુખેન વિદ્યાલયમ બહંતી. અહીંયા શું આ ઉદાહરણ આપણે જો મસ્ત ચિત્ર પણ કર્યું છે. શ્રવણ જેમ એના માતા પિતાને ખભા પર બેસાડીને લઈ જતો ને, તીર્થયાત્રા કરાવતો, એમ હું મને એટલે કે પુસ્તકને બાળક પોતાના ખભા પર મૂકીને સુખેથી લઈ જાય છે. ક્યાં લઈ જાય છે? શાળાએ લઈ જાય છે. પરીક્ષામાં પૂછાય કોની સાથે તુલના કરી છે? આપણે પ્રશ્ન આવો પૂછાય કે વિદ્યાર્થી અથવા બાળક જ્યારે પાઠ્યપુસ્તકને શાળાએ લઈ જાય છે તો એની તુલના લેખકે કોની સાથે કરી છે? તો એ આ રીતે આપણે કરી શકાય. એવમ પ્રતિદિનમ, એમ શું કે છે? આમ દરરોજ, વિદ્યાલય પર્યંતા, વિદ્યાલય સુધીનો, મદિયા એટલે મારો યાત્રા એટલે પ્રવાસ, સુખેણ પૂર્ણા ભવંતી, કેવી રીતે પસાર થઈ જાય? સુખથી પસાર થઈ જાય છે. ટૂંકમાં પુસ્તકે કઈ કામ કરવું પડતું નથી. હવે પુસ્તક શાળાએ પહોંચી ગયું છે. શાળામાં એના કેવા અનુભવ થાય છે એની વાત કરીએ. વિદ્યાલયે પુનઃ વૈવિધ્યમ અનુભવામી, વિદ્યાલયમાં શું છે? વિવિધતાનો અનુભવ કરું છું. અત્ર અહીંયા કેચન બાલા, કેટલાક બાળકો શું કરે છે? મામ મને, સાવધાન નેન મનસા, સાવધાન મનથી, પઠંતી એટલે કે એકાગ્ર થઈને બિચારા વાંચે છે. ક્લાસમાં આપણને ખબર છે કે 60 વિદ્યાર્થીઓ તો 5-10 જેવા હોય બિચારા, જે હવે તો કોન્શિયસલી ખૂબ જ એકાગ્ર થઈને વાંચતા હોય, બાકી બધા શું હોય? પરીક્ષાર્થી હોય. હવે વિદ્યાર્થી તો રહ્યા જ નહીં, વિદ્યાર્થી ઘટતા જાય છે. પરીક્ષાર્થીનો મતલબ છે કે ટેસ્ટ આવે, એક્ઝામ આવે ત્યારે વાંચે, બાકી બધું રિલેક્સ. તો એને પરીક્ષાર્થી કહેવાય, વિદ્યાર્થી ના કહેવાય. વિદ્યાર્થી વિદ્યા માટે હોય, એને ભણવા માટે હોય, પરીક્ષા આપવા માટે, માર્ક્સ માટે નહીં. એ તો એનું સાઈડ પ્રોડક્ટ છે. ભણશે તો આવવાના જ છે માર્ક્સ. પણ આજકાલના વિદ્યાર્થીઓ શું વિચારે છે? પરીક્ષા આવી, પરીક્ષામાં માર્ક્સ આવ્યા, રિઝલ્ટ સારું આવવું જોઈએ, આવડે કે ના આવડે, શોર્ટકટ શોધે, રાતે આખો દિવસ આખો રાત રટ્ટો મારે, સવારમાં બધું ઓકી નાખે, લખી નાખે, અને પાસે થઈ જાય, સારા માર્ક્સ આવી જાય. પણ પછી શું? 2 દાડા પછી કશું યાદ ના હોય, બધું સાફ. અને પછી આવી જાહેર પરીક્ષા આપવા જાય ત્યારે કશું અંદર ડેટા હોય નહીં, તો કશા કામમાં ના આવે. ટૂંકમાં પ્રેક્ટિસ રોજ કરવી પડે અને રોજ અભ્યાસ કરવો પડે. મદગતમ જ્ઞાનમ, મારામાં જે જ્ઞાન છે ને રહેલા, મનસી સ્થાપ્યંતી, કેટલાક લોકો બિચારા સિરિયસલી વાંચે છે અને જે છે ને એને જ્ઞાનને મનમાં સ્થાપિત કરે છે. કેટલાક શું કરે છે? કેચનમાં બહુમૂલ્યમ રત્નમિવ હસ્તયો રક્ષંતી, કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ શું કરે છે? કિંમતી રત્નની જેમ 2 હાથ વડે એને સુરક્ષિત રાખે છે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એવા હોય શાળામાં, 1-2 એવા હોય કે જે પુસ્તકને બહુ સાચે, એના ઉપર લીટો ના પડે, અને કવર બરોબર કરાવી રાખે, અને આખું વર્ષ પછી પણ જોઈએ ને તો આમ પુસ્તક એવું ને એવું જ લાગે, જાણે કે નવું જ લાયા હોય. બહુ સાચવે, એને રત્નની જેમ સાચવે.
પછી અભ્યાસ કરે તો બરોબર છે, પણ સાચવે તો છે. તેષામ હસ્ત કમલય અહમ સંપૂર્ણ સુખમ અનુભવામી. એમના હસ્ત કમળમાં કે છે મને બહુ આરામ મળે છે, સુખ મળે છે. તથાપી પણ શું થાય છે, સંતોષમ ન અનુભવામી, પણ મને કહે છે સંતોષ અનુભવાતો. પુસ્તકને સંતોષ ક્યારે થાય છે આવો પ્રશ્ન પૂછાય. લખે છે યતોહિ, કારણ કે મયી એટલે મારામાં સ્થિતસ્ય જ્ઞાનસ્ય લાભમ ન સ્વીકૃતવંતી, પૂર્વવંતી એટલે કે એ લોકો જે છે વિદ્યાર્થીઓ જે છે અભ્યાસ તો કરે છે, પુસ્તકને સાચવે તો છે, કરકમલોમાં બધું સાચવે છે રત્નજી, પણ અભ્યાસ કરતા નથી, એટલે પુસ્તકને સંતોષ થતો નથી. બરોબર, પ્રશ્ન થોડા જોઈએ. વિદ્યાર્થી અને પુસ્તકનો સંબંધ કેવો કલ્પ્યો છે? તો અહીંયા જ્યારે વિદ્યાર્થી પુસ્તક પર પોતાનું નામ અંકન કરે છે, લેખન કરે છે, ત્યારે પુસ્તક અને વિદ્યાર્થી વચ્ચેનો સંબંધને લેખક કહે છે કે જેમ શિલાલેખ પર કોઈ નામ લખ્યું હોય એમ સુસ્થિરો ભવંતી, બરોબર છે, સ્થિર બને છે. પુસ્તકને ક્યારે સંતોષ થતો નથી. તો વિદ્યાર્થી પુસ્તકને શાળાએ લઈ જાય અને બધું બરોબર છે, ભાઈ રત્નની જેમ સાચવે, પણ જો એને નથી વાંચતા, એના જ્ઞાનનો લાભ નથી લેતા, દ્રઢ નથી કરતા, તો પુસ્તકને સંતોષ થતો નથી. આગળ ગ્રંથ રહિત. હવે શાળામાં પણ અલગ અલગ સિચ્યુએશન ઉભી થાય, જેમ કે કોઈ વિદ્યાર્થી પુસ્તક લાવ્યું છે અને કોઈ ભૂલી ગયું છે. હવે જે ભૂલી ગયું છે એને કંઈ કામ પડ્યું અચાનક, જરૂર પડી, તો એ પુસ્તક માગે છે, બરોબર, કોઈ નોટ માગે તમારી પાસે, તો એની વિશે પર વાત કરી છે કે ગ્રંથ રહિત કશ્ચિત જિજ્ઞાસુ બાલ મિત્ર માં યાચતે. ક્યારેક ક્યારેક જે બાળક પાસે પુસ્તક નથી, એ જિજ્ઞાસુ બાળક જે છે એ મિત્રની પાસે મને માગે છે, પુસ્તક માગે છે, પરંતુ શું થાય છે, કૃપણ એટલે કે કંજૂસ. કોની જેવો કંજૂસ? અહીંયા લખ્યું છે દુર્યોધન, એટલે યાદ રાખવાનું છે, પરીક્ષામાં પૂછી શકાય. પરમ કૃપણ અસો દુર્યોધન યુધિષ્ઠાર રાજ્યમિવમ ન દદાતી. પણ જેમ કંજૂસ દુર્યોધને યુધિષ્ઠિરને રાજ્ય ન આપ્યું, બરોબર છે, 5 ગામ પણ છેવટે ન આપ્યા, એમ કશ્ચિત ચ દદાતી, અને એ કંજૂસ હોય છે જે નથી આપતા. હવે જો આપે છે કોઈ, તો એની પણ પુસ્તકે તુલના કઈ રીતે કરી છે? કશ્ચિત ચ દદાતી ચ ઇત કર્ણસ્ય કવચ કુંડલમ ઇવ મહતા હર્ષેન દદાતી. કેટલાક શું કરે છે, મને કર્ણએ હર્ષથી જેમ કવચ કુંડળ આપ્યા, બરોબર. ઇન્દ્ર ભગવાન જયારે બ્રાહ્મણના વેશે સવારમાં બરોબર દાન લેવા આવ્યા, અને બરોબર મહાન દાન માગું છું, બરોબર, તો એ રીતે માગવા આવ્યા ત્યારે કર્ણએ કવચ કુંડળ જેમ આપી દીધું ને ઈચ્છાથી, હર્ષથી, એમ કેટલાક બાળકો પાઠ્યપુસ્તક પણ અન્ય વિદ્યાર્થીને જિજ્ઞાસુને આપે છે. આપણે જોઈએ આ દુર્યોધન ભાઈ છે અને આ કર્ણ છે, કવચ કુંડળ આપ્યું હતું તેમ. હવે શાળામાં પુસ્તકો આપણે કઈ રીતે લઈ જઈએ છીએ એના 4 કેટેગરી અહીંયા બતાવી છે, અને આ ખાસ મને પણ અનુભવ થયેલા છે આવા, એટલે તમને પણ કદાચ ભવિષ્યમાં થશે. કેચન કેટલાક મામ પરીક્ષા સાધન ઇવમ કલ્પયંતી, કેટલાક મને પરીક્ષાનું સાધન માત્ર કલ્પે છે. મીન્સ કે એમના માટે પાઠ્યપુસ્તક ભણવાની કે શીખવાની કે નવા સ્કિલ ડેવલપ કરવાની કે એવી ઇનોવેટિવ ક્રિએટિવની નથી મજા આવતી એમને ખાલી પરીક્ષા જોઈએ, એટલે કે આઈએમપી શોધે, બરોબર. મોટા આપણે વિચારો કે કોઈ વિષય છે અર્થશાસ્ત્ર, ઇકોનોમિક્સ, 12મા ધોરણની ચોપડી આપણે લઈને બેઠા હોય અને આપણે વિચારીએ કે એમાંથી પાછું આઈએમપી શું. હવે વિચારો કે દુનિયામાં અર્થશાસ્ત્ર કેટલો મોટો વિષય છે, એમાં સરકારે અને પાઠ્યપુસ્તક મંડળે, બોર્ડે બધું નક્કી કરીને એક માત્ર પાતળું એવું લગભગ 100 પેજનું કે એનાથી પણ ઓછા પેજનું આપણને ઇકોનોમિક્સ આપ્યું છે, અને એમાંથી પાછું આપણે આઈએમપી શોધીએ છીએ. તો મીન્સ કે આપણને ખરેખર વિશાળ જે નોલેજની મજા આવવી જોઈએ, ભણવું જોઈએ, એના બદલે આપણે આઈએમપીમાં પડ્યા છે, અને એ પછી આપણા લાઈફમાં જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે આપણે અટકી જવાના છે. પ્રયત્ન કરીશું જેટલું મળ્યું છે ભણી લે. તો આગળ શું કહે, કેચન ચ મામ કેવલમ જ્ઞાન સાધનમ ઇવ પરિકલ્પયન, તેને કેટલાક શું કહે છે, મને માત્ર જ્ઞાનના સાધનની માફક કલ્પે છે. બે વસ્તુ છે, કેટલાક ખાલી શું કરે છે, પરીક્ષાનું સાધન માને, કેટલાક જ્ઞાનનું સાધન માને. 3 ઇડિયટના પિક્ચરની જેમ આપણે, બરોબર છે, ફુનસુક વાંગડું જેવું કે ભાઈ મારે ડિગ્રી નહીં મળે ચાલશે, મને આવડતું હોવું જોઈએ. અને લગભગ હવે વિશ્વ તો જો કે તરફ છે, પણ ભારત પણ હવે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, કારણ કે માર્કશીટોથી હવે કામ ચાલતું નથી. 80, 90, 95% લાવનાર વિદ્યાર્થી પણ શું હોય છે, ઘણીવાર ઇન્ટ્રોવર્ટ હોય, બીબીએ કરે, બીસીએ કરે, એમબીએ કરે, કોમર્સ લાઈન બધું ભણી લે, આવડે બધું, પણ બિઝનેસમાં, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટમાં, સેલ્સમાં કશું ના કરે, બોલતા ના ફાવે. હવે એટલે ના ચાલે. ઘણી વાર શું છે કે આપણે ઇંગ્લિશમાં પણ હોય કે સંસ્કૃતમાં પણ હોય, ભાષામાં LSRW, લિસનિંગ, સ્પીકિંગ, રીડિંગ એન્ડ રાઇટિંગ, 4 આવડતું હોવું જોઈએ. આજકાલ વિદ્યાર્થીની ટેસ્ટ ખાલી લેખિત જ થાય છે, લખે છે, બોલતા નથી આવડતું. કોઈ કાવ્ય રચી શકો ખરા તમે 12મું પૂરું થયા પછી પણ?
કાવ્ય પૂર્તિ ખરેખર એવું ક્રિએટિવ હોવું જોઈએ, સ્ટોરી રાઇટિંગ હોવું જોઈએ, પણ નથી આવે તો નથી આવડવાનું. તો એ પણ અહીંયા આપણે શીખવાનું છે કે જ્ઞાનના સાધન તરીકે આપણે કલ્પવાનું છે. કેચન સ્નેહ વસાત, કેટલાક સ્નેહથી. કેચન નિયમ વસાત, જો પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય કે વિદ્યાર્થી મેં લખ્યો છે, પ્રશ્ન પણ એડ કર્યો છે, કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ બાળકો જે છે એ શાળામાં પુસ્તક લઈને આવે છે, તો એની તુલના કોની સાથે કરી છે? જો નથી લાવતા તો એની કોની સાથે તુલના આવે છે? જોઈએ તો સ્નેહથી લઈને આવે છે કેટલાક કેચન નિયમ વસાત, શાળાનો નિયમ હોય બેગ લઈને જવું, બરોબર, બેગ લીધા વગર થોડું હોય તો એડમિશન અંદર ના જવાય, તો નિયમથી. અપરે એટલે બીજા, પ્રદર્શન વસાત, જો અહીંયા આપણે આજે છે ને ખુશીથી જાય છે, આ બિચારો નિયમથી જાય છે. આ જે કોલેજ વાળું બતાવ્યું છે કે આ કે ફિલિંગ સમજ કે આ લોકો પ્રદર્શન કરવા માટે લઈ જાય, કોલેજમાં જાય છે, ઘરેથી ખબર તો પડે કઈ રીતે બેગ તો લઈ જવી પડે, અને સ્કૂલમાં પણ શું, કોલેજમાં પણ શું, ખાલી બેગ હોવી જોઈએ, અંદર કશું ના હોય કદાચ. તો પ્રદર્શન વસાત. મામ સ્વેન સહ, પોતાની સાથે વિદ્યાલયમ આનયંતી, કેટલાક આ રીતે લઈ જાય છે. ત્રણ રસ્તા છે, પ્રેમથી સ્નેહથી લઈ જાય, નિયમ શાળાના નિયમો પ્રમાણે લઈ જાય, અને દેખાડા કરવા માટે લઈ જાય. અને નથી લઈ જતા એની વાત કરે છે. કેચન છાત્રા સ્નેહમ નિયમ પ્રદર્શન વિરક્તા, બીજા વિદ્યાર્થીઓ પણ હોય છે જેમને ના પ્રેમ હોય છે પુસ્તક પ્રત્યે, ના નિયમોની એમને પરવા હોય છે, કે એમને પ્રદર્શનમાં પણ રસ નથી, વૈરાગ્ય હોય છે. મહ્યમ સર્વથા મુક્તિમ પ્રદાય વિદ્યાલયમ આગચ્છન્તિ, બરોબર, જાય છે તો ખરા શાળાએ, પણ વિદ્યાર્થીઓ જે છે પુસ્તક કશું લઈ જતા નથી, ના એમને સ્નેહ છે, ના એમને પુસ્તક પ્રત્યે કોઈ નિયમનું પાલન કરવું છે, કે ના કોઈ, બરોબર, પ્રદર્શન ઈચ્છા છે. એટલે આ રીતે આ જો ચોથો ભાઈ છે ને ફરતો જાય, એ છૂટા હાથે ખુલ્લા હાથે લે, તો આવા છે. આગળ શું કે છે? કિમ કથામી, કે શું કહું કે છે? મદ વિષય વાચકા ભિન્ના મતિ ધારયંતી, મારા વિષય પર વાચકો જે છે એ અલગ અલગ મત ધરાવે છે, પરંતુ શું કે છે? મદિયા તું એકા એવ મતિ, પણ મારો તો એક જ વિચાર છે. લોકો અલગ અલગ વિચારે પણ મારો મત શું છે કે છે? સાચ, અને તે શું છે? મદગતમ, મારામાં જે રહેલું છે શબ્દાત્મક જ્ઞાન, બરોબર છે, વાચકાના મનસી સુપ્રતિષ્ઠિતમ ભવેત, મારામાં જે જ્ઞાન છે એ શું થાય? વિદ્યાર્થીઓના મનમાં સારી રીતે સ્થિર થાય. બરોબર, વિદ્યાર્થી ભણે, પુસ્તકની ઈચ્છા શું છે? તો વિદ્યાર્થીઓ પુસ્તકને ભણે. મનસી પ્રતિષ્ઠિતમ, અને મનમાં પ્રતિષ્ઠિત રહેલું, ચ એટલે અને, થતા એટલે જ્ઞાન દુઃખ મુક્ત સુખાય ચ પરિકલ્પિત ઇતિ, અને મારામાં જે જ્ઞાન છે એને અભ્યાસ કરે વિદ્યાર્થી, અને જ્યારે જ્યાં પણ એને પ્રોબ્લેમ્સ થાય ત્યારે એનું સોલ્યુશન એ પુસ્તકના નિયમ પ્રમાણે, પુસ્તકના જ્ઞાન પ્રમાણે શોધે, બરોબર છે. સા વિદ્યા વિમુક્ત, વિદ્યા કેવી હોય? જે મુક્તિ અપાવે. શેમાંથી મુક્તિ? જે પણ પ્રશ્ન છે, આર્થિક પ્રશ્ન છે, નોકરી જોઈએ છે, ચલો વિદ્યા, બરોબર, સામાજિક કોઈ પ્રશ્ન છે, અથવા પાંડવોની વાત કરીશું તો અર્જુનને ગીતામાં પ્રશ્ન થયો ને જે યુદ્ધ કરવાનો, તો એ પણ એક પ્રકારની માનસિક વિચાર છે, એન્ઝાયટી છે, ચિંતા છે, સ્ટ્રેસ છે, પુસ્તક વાંચો, સ્ટ્રેસ ફ્રી થઈ જાઓ. તો મીન્સ કે જે પ્રકારના પ્રશ્નો છે એમાંથી મુક્તિ અપાવે એને જ આપણે કહીશું વિદ્યા. ખૂબ જ સારો પાઠ છે. થોડાક પ્રશ્નો નવા છે, આ ચોપડીમાં નથી એટલે આપણે ખાસ જોઈએ કે વિદ્યાર્થીના પુસ્તક માંગવા અને આપવા ન આપવા વિશે પર આપણે લખવાનું. તો મેળવવા માટે કઈ રીતે હોય છે? બે વસ્તુ છે, એક દુર્યોધનની જેમ અને બીજું છે કર્ણની જેમ. દુર્યોધનની જેમ આપતો નથી અને કર્ણની જેમ આપે છે. અને લાવવા લઈ જવાની વાતમાં આપણે આવે છે, ચોક્કસ એમાં આવશે કે કેટલાક લોકો સ્નેહથી લઈ જાય, કેટલાક નિયમ વશ થઈ જાય, શાળામાં નિયમ, અને ત્રીજા જે છે જે લઈ જાય છે એની વાત કરીશું તો એ લોકો શું હોય છે? પ્રદર્શન માટે લઈ જાય. અને ચોથા એવા છે કે જે તો જેમને કોઈ રસ જ નથી હોતો અને લઈ જતા પણ નથી. ચોક્કસ આની ટીચિંગ પીડીએફ તમને અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ જ્ઞાન જ્યોત પર ફ્રી ઓફ કોસ્ટ મળશે, ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરો અને અભ્યાસની પ્રગતિ ચાલુ રાખશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે દેશનું ભવિષ્ય છો. આપણે સારામાં સારો અભ્યાસ કરીશું તો દેશ ચોક્કસ પ્રગતિના પંથે આગળ વધશે. ખાસ અહીંયા આપણે જોવાનું છે ટેલિગ્રામ ચેનલની જો વાત કરીશું તો આ રીતે ટેલિગ્રામ ચેનલ છે આપણી, અને આ કોડ પણ છે, તમે એને સ્કેન કરી શકો. ઇન કેસ ના થાય તો આપણી વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શન લિંકમાં પણ મળશે, અને છતાંય ના હોય તો કોમેન્ટ કરશો. અને વિડીયોને ચોક્કસ ગમે તો લાઈક, સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે, અને અન્ય વિદ્યાર્થી માટે શેર પણ કરી શકો. થેન્ક યુ એન્ડ બેસ્ટ ઓફ લક.